वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी 27 तरीक आ रही है। गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं मैं बेनती करदा, हर महीने की 27 तरीक नूं असीं बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े के संबंध दे विच चुपहरा जप तप समागम करते हैं। इस बारी भी ये चुपहरा सवेरे 10 बजे तो शाम को 4 बजे तक होएगा। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों दे विच सिनेमर बेनती है कि आप जियां ने 9 बजे तक जो राम तीरथ रोड विखे पहुँचने की कृपालता करनी। नोट करियो 9 बजे तक पहुँच के सारे लंगर प्रसाद छक के 9:45 सारे परिवारक मैंबर पंडाल विच सज जाण, तां जो समय सिर चुपहरे की प्रारंभता होवे। और ये नहीं जिवें स्कूल दे विच बच्चे डिसिपलिन नाल जांदे ने ना, अनुशासन दे नाल जांदे ने, डिसिपलिन हुंदा है। इस तरह 10 कह के ये नहीं कोई 10:30 आ गया कोई 11, फिर पूरी हाज़री नहीं लगती। पूरे चुपहरे की हाज़री भरनी है सारे परिवारक मैंबरां ने। 9:45 बजे सब ने पंडाल विच सज जाना और 10 बजे तो लैके 4 बजे तक चौंकड़े मार के बहना। और सब नूं पता है, मेरे कहण की लोड़ ही नहीं, बेअंत प्राणियां दियां झोलियां बाबा दीप सिंह जी ने भरियां ने। और जिन्हां दियां झोलियां भर रहे ने ना बाबा जी, दसां नूं होर प्रेरणा करके लियाओ, होर उत्साह दे नाल संगत नूं जोड़ो पिता जी दे चरणां दे नाल। और जिहड़ियां तरन तारण साहिब तो आउण वालियां संगतां ने जां श्री अमृतसर साहिब तो शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई सवेरे 8 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो बसां दा गड्डियां दा प्रबंध किया गया। जिहड़ियां गड्डियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आउणगियां और समाप्ति तो बाद छड्ड भी देणगियां। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो। ये सारा प्रोग्राम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी ये बड़ा जरूरी सुनिया। हर सोशल मीडिया ग्रुप दे विच, हर WhatsApp ग्रुप दे विच, फेसबुक दे उत्ते इस मैसेज नूं जरूर शेयर करियो। बेनती है 7 जून तो लैके 16 जुलाई तक लगातार 40 दिन दासां वालों रोजाना अमृत वेले 3 तो 5:30 बजे तक दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे 40 दिनां दा अमृत वेले दा समागम रखा गया। गर्मियां दियां छुट्टियां बच्चियां नूं पै रहीआं ने। गर्मियां दियां छुट्टियां इंज मनाइए, गुरु चरणां दे विच आके अमृत वेले हाजरियां भर के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करिए। गर्मियां दियां छुट्टियां इंज मनाइए, अमृत वेले दे लेखे लाइए। ये मेरी बेनती है प्यारेओ। 40 दिन अमृत वेले आके हाजरियां भर लो। गुरु साहब कोलों जिहड़ी मर्जी दात तुसीं लुट के लै जाओ। ये मेरी गारंटी है, गारंटी लिख के देण नूं तैयार हाँ। तुसीं ये 40 दिन आके अमृत वेले हाजरी भरो, पिता जी तुहाड़ियां झोलियां ते भरनगे, तुहानूं लखां लखां दियां झोलियां भरन वाला बना देणगे। ये बाबा नंद सिंह साहिब दा भी बचन है, जे दिन दे समय तूं बादशाह बनना चाहुंदा है ते अमृत वेले अपने मालक दे अगे भिखारी बन जा। और तुहानूं पता ही है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने जंग दे मैदान दे विच अपने सिंह शहीद करवाउणे मंजूर कर लए सी, पर अमृत वेले दा नेम नहीं सी छड्डिया। आओ भागां वालिओ, ये हर शहर विच, हर पिंड दे विच ढंडोरा दे दिओ, हर घर दे विच ढंडोरा दे दिओ कि 40 दिन ये अमृत वेला संभालना ही संभालना है। पता नहीं गुरु साहब ने किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां नाल साडीआं झोलियां भर देणीआं। और मेरी निमरता सहित बेनती है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। और ये सारा जिहड़ा 40 दिन का समागम है, साडा जिहड़ा YouTube चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, उहदे उत्ते भी लाइव दिखाया जाएगा। और होर भी बहुत सारे चैनलों के उत्ते ये सारा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा। मेरी बेनती भुल्लिओ ना, 40 दिन 7 जून तो 16 जुलाई तक आके हाजरियां भर लो। जिहड़ियां संगतां अमृतसर शहर तो आउण वालियां ने जां तरन तारण साहिब तो जां उधरले पिंडां तो आउण वालियां ने, उन्हां दे लई रोजाना अमृत वेले 2 वजे
ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। 40 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਝੁੱਲੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਉਟਣਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੈ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਨੇਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖੋ, ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 631 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਖਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਖਸਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਖਸਮ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਈਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਸਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਹ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। प्रभु जियो, प्रभु जियो, पढ़ो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, सारे प्रभु जियो, प्रभु जियो। कमो बाबा दीप सिंह जी नो, प्रभु जियो, खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे, प्रभु जियो, प्रभु जियो, बाबा जी, प्रभु जियो, प्रभु जियो। चंगे मंदे बाबा तेरे तेरे, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यार ना लाखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, बाबा तेरे।
जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज नाम अपने की, करन करावन हारे, प्रभ जियो प्रभ जियो, गज के प्रभ जियो प्रभ जियो, खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे, बुरे पले तेरे, बुरे पले हम थारे, प्रभ जियो प्रभ जियो, अंदरों कहो प्रभ जियो प्रभ जियो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन खंडे वाले सुनी पुकार समरथ स्वामी, पढ़ो सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे, बंधन काट सवारे, पैर सिर पाँव सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे, प्रभ जियो प्रभ जियो, बोलो प्रभ जियो प्रभ जियो। मेरी बेनती है दोवें हाथ जोड़ लो ते बाबा दीप सिंह नूं कहो चंगे आ मंदे आ तेरे आ बाबा, बस तेरे आ, मेरे ते कृपा कर, मेरा खसम बन जा, मेरा प्यो बन जा, मेरी मां बन जा। बच्चा छोटा होवे ना, बच्चा जिन्नियां मर्जी गलतियां करी जावे, मापे गलतियां नूं इग्नोर करी जांदे ने। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, असी भी ते तेरे बच्चे आ ना, है जी, तुसी साडे खसम हो। जिवें एक खसम अपनी घर वाली दी सारी फिक्र रखदा है ना, मेरियां सारियां फिक्रां बाबा तू रख ले, है जी, मेरियां फिक्रां तू रख ले। अज मैं बड़ी दूरों दूरों चल के तेरे चरणा च पहुंचिया, हाँ आया दूरों चल के, ये बाहरों भी ला लो ते अंदरों भी पता नहीं किन्नियां जूना भुगत के असीं पहुंचे इस जून दे विच। पर बाबा मैं तकी तो सरनाई जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो, और तैथों ना मंगा किदे कोलों मंगा, मेरा खसम बन जा, मेरी प्रतिपालना तू आप कर, भावें मंदा वा पर ए मत्थे ते दाग तेरे लगे हुए ने, तेरा दागे आ जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, हाथ जोड़ के निम्रता दे विच कहो कोई रसना मंझी ना रहे जी। प्रभ जियो प्रभ जियो, बोलो प्रभ जियो प्रभ जियो,
प्रभु जियो खंडे वालिया प्रभु जियो प्रभु जियो सुनो बेनंतियां सुन ले बेनती जेड़ी जेड़ी बेनती कर लो ना हुण आई दरगाही समय लाओ अर्जी अपनी सुनो बेनंतियां स्वामी मेरे राम कोट पराद परे पी तेरे चेहरे राम करोड़ा पप्पा दे भरे पर तेरे हैं फिर भी सुन ले सुनो बेनंतियां 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 स्वामी मेरे राम कोट परात भरे पी तेरे चेहरे राम प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो जे चुकी साईं जे भुल चुक भी होगी तेरा ही गाना है जी बच्चे गलती करन मापे घरों कड़ थोड़ी देंदे आ मैं ते निका जिहा बलड़ा वा तेरा उम्र करके भावें बड़ा हो रहा पर बुद्धि करके छोटा ही आ बड़ियां गलतियां करदा पर कृपा कर जे भुली जे चुकी साईं पीत हंजी काटिया जिन्ना ने हो दो जाने लगा चूर मरो से मटिया हाँ ना छोटो मैं नहीं छड़ने चरण मन तेरे हाँ ना छोटो कंद पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एहो मखन जासरा सजन तू है बोलो सजन तू है अरे बोलो सजन तू है अरे बोलो जी सजन तू है गज के सजन तू है बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह सारी संगत बोले बोलो बाबा दीप बाबा सिंह जी एक एक चो ना दसा दसा दी आवाज आवे गज के जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी बोले बोलो बाबा सिंह जी बाबा दीप सिंह सज्जन तू है तू है तू है तू है बोलो तू है तू है तू है तू है तू सज्जन तू है सैन तू मैं तुझे ऊपर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी मानिया जे तू तुठै जे तुठ पे ना एक कृपा कर जे तू तुठा किरपा निधान ना दूजा वेखान मैनू दूजा ना कोई विखावे दूजे बूए ते जाके मैं बह जाए गल मेरे कर्मां च जे लिखी भी होवे ना
ओ खंडे वालिया अज किरपा दा खाता खोली, जे लिखिया ना तेरा बूआ छड़ के मैं किसे होर दे बूए ते बहना, ए दिन विखाउण तो पहला मेरी जिंद विचों मेरी जान ही कढ लवें। बोले सो निहाल बार पराइए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवें रख सी जियो शरीरों ले। दूजे बूए ते ना मैनू भावें, दूजे बूए ते नहीं मैं बहना। बाबा आ जिउंदियां जी भी ते मरण तो बाद भी बूआ तेरा ही चाहिदा। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जे तू तुठै किरपा निधान, ना दूजा वेखाल एगा पाई मुँह दातड़ी, नित घिरदे रखा समान। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा बोलो दीप सिंह गजो, जी। तन तन और जोर लाओ गज के। सोते अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राखस ते रामैया। हाँ बारक तेरा ताके न खंडस अवगण मेरा। तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह बोलो जी। तन इन्हें झोलियां भरियां, तन तन इन्हें भरनियां। तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह बोलो जी। तन तन, फिर बोलो तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप बोलो। सिंह जी। तन तन बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। खसमाना कर प्यारे, हसमाना कर प्यारे। ओ बुरे पले हम थारे, भले हम थारे, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक बड़ी सुंदर औरत, गल सुने हुण ध्यान नाल। बाबा जी मैनू पता किवें रखो, ये महापुरख एक दृष्टांत देंदे सी। बड़ी सुंदर औरत, जवानी दा बड़ा ही नशा हुंदा। नशा हुंदा ना जवानी दा, हर तरह दा नशा है। और जेड़ा भी नशा है वो खराब ही करदा है। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟਿਕਚਰਾਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਾਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਬੀਬੀ ਬੱਚੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਥੁੱਕ ਪਾਈ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ। ਜੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ, ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਫਕੀਰ, ਹੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਹਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਚਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਡੰਡੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਬ ਗਿਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਵੱਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂ। ਭੱਜੀ ਗਈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੀਬੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾ। ਸੁਣਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੀਬੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਵਧਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੀਬੀ ਜਾ,
ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾ। तेरा पति आया उन्हें झगड़ा वधा दिता, मेरा पति आया उन्हें झगड़ा ही मुका दिता। सत श्री अकाल। ये ते पति पति दी लड़ाई है, ये ते खसम खसम दी लड़ाई है। असी तुसी विचों की लेना है? खसम खसम दी लड़ाई है। तेरा पति आया उन्हें झगड़ा वधा दिता, पर मेरा पति आया उन्हें ते झगड़ा ही मुका दिता। वेखो सिर ते होवे खसम, मेरे सिर ते खसम है। मान नाल मैं कहना ओ खसम कौन? आखो धन बाबा दीप सिंह जी। तुहाडे सिर ते भी ओ खसम बैठा है, आखो धन बाबा दीप सिंह जी। ओ खसम इहो जिहा खसम है, ओ पूरी दुनिया तेरी पिठ लाउण ते आ जाए। पूरी दुनिया कवे नू उठन नहीं देना, इनू किसे जोगा नहीं रहन देना। पूरी दुनिया एक पासे हो जाए, पर जे खसम वल होवे ना, ज्यों ज्यों दुनिया पिठ लाउण दी कोशिश करेगी, त्यों त्यों ओ खसम बाबा दीप सिंह उस अपने प्यारे दा मान वधाई जाएगा। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। चंद्रों कह जो बाबा तू मेरा खसम है, तू मेरा खसम है, मैनू कोई होर खसम दी लोड़ नहीं। तू मेरा पति, तू अपने पति वाले फर्ज निभा। मेरे अंदर जे कोई खोट भी है ना, मेरी खोट नू कज लेना, कज ले। बुरा वा भला वा चंगा वा मंदा वा तेरा वा बाबा तेरा। अज मेरी खोट नू कज ले, मेरे उत्ते खसम वाली कृपा कर। खसम वालियां नू राशन पानी दी चिंता नहीं, बच्चियां नू पालन पोषण दी चिंता नहीं, अपने महीने बाद खर्चे दी चिंता नहीं। ते मेरा खसम ते तू, मैं क्यों चिंता करा, मैं क्यों चिंता करा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। जिहो जिहा भी तेरा वा, चंगा वा मंदा वा, जिहो जिहा तेरा। मैं गुरमुखां नूं बेनती करांगा, पढ़िओ भावें चंगी आ भावें मंदी आ बाबा, हाँ मैं तेरी, हाँ मैं तेरा। पढ़िओ प्यार नाल, आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु चढ़दी कला च हो ना। देखो थोड़ा जिहा समा बाकी रह गया अपने कोल, समाप्ति वाल आपां वध रहे हैं। अज बाबे ने एक एक दी झोली नहीं भरनी, एक एक नूं झोलियां भरन वाला बनाउणा, एक एक नूं झोलियां भरन वाला। मैं सच कह रहा, जेड़े आ रैण सबाइयां च आ रहे हो ना, बाबा दीप सिंह ने तुहानूं लिआंदा है ना, तुहाडी दृष्टि विच इन्नी ताकत भर देनी है, जिहदे वल अख भर के भी वेख लोगे ना, खंडे वाले बापू नूं ओहदे भी माड़े कर्मां दे चिट्ठे पाड़ने पै जाणगे। सत श्री अकाल। एक एक दे अंदर इहो जी पावर देनी है बाबे ने, एक एक दे अंदर। आओ हथ जोड़ लो, चौंकड़े मार लो, ते बाबा दीप सिंह जी नूं कहो चंगी आ मंदी पर तेरी आ। पढ़िओ प्यारिओ। लगियां ने मौजां हुण, लगियां ने मौजां हुण, लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जां मंदे हाँ, चंगे हाँ जां मंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी। चंगे आ मंदे आ निभाई रखो बाबा जी, निभाड़ो निभाड़ो। पढ़ो जी। लगियां ने मौजां हुण, लाई रखो बाबा जी। मेरी बेनती है बच्चे दे नाल नाल पढ़ो। आ मौजां जड़ियां लगियां ना बाबा जी ने को लाई रखियो। आ मौजां असली मौजां ते आ ने, आ जड़ियां संगत विच बैठ के मान रहे हैं। नाल नाल पढ़ो सारे, एक बारी तू पढ़ पुत, एक बारी संगत को पढ़ा। लगियां ने मौजां हुण, लाई रखो बाबा जी।
चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां। किसे नू मैं अज तक दुखड़ा सुनाया तेरे बाजू, किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं। किसे नू मैं अज तक दुखड़ा सुनाया ने तेरे बाजू, किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं। सीने नाल लाया ते सीने नाल लाया ते लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां लाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां। संगत बोल, लगियां ने मौजां। नाम तेरा लेके बाबा शान ऐसा पाई, तेरे हथ डोर साड़ी आपे तू चढ़ाई। ये चढ़ी होई गुड्डी नू, ये चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमंदे हाँ, चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां हुण बोलो, लगियां ने मौजां हुण लाई रखो बाबा जी। बाबा दीप सिंह तेरे दर दा गुलाम, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा। पढ़दा जे पाया थे, पढ़दा जे पाया थे पाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जमंदे हाँ, चंगे हाँ जमंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी, लगियां ने मौजां हुण। बाबा दीप सिंह तेरे दर दा गुलाम, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा।
अड़दा जे पाया इत्थे पाई रखो बाबा जी। चंगे हाँ जा मंदे हाँ, चंगे हाँ जा मंदे हाँ निभाई रखो बाबा जी। लगियां ने मौजा, लगियां ने मौजा, लगियां ने मौजा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सत श्री अकाल। बाबा दीप सिंह जी, मैं ते तेरे दर दा गुलाम हाँ। लोकी मैनू समझदे ने खास, मैं ते आमा तो भी आम हाँ जी। ओह ही हाँ जिन्हों पहले कोई पानी दा घुट नहीं सी पुछदा। बाबा जे पढ़दे पाई ना ते पाई रखी आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा जी पढ़दे पाई रखियो, पाई रखियो। बड़े ने तेरे पुत नू थल्ले ले जाण वाले, पर बाबा तू बाह न छड्डी। आखो धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। तू बाह न छड्डी। पढ़ियो साडी कदे न छड्डियो बाह। चौंकड़े मारो अज पता नहीं जिवें भाई साहब दस रहे सी ना, अज कुछ होर दा होर ही होई जा रहा है। पर मैनू इदां लगदा है ये जेड़ा कुछ होर दा होर हो रहा है ना, ये बाबा दीप सिंह नू पा रहा है, पा रहा है। सत श्री अकाल। मन का हो तो अच्छा, जे तेरे मन दी कोई मुराद पूरी हो गई ना, तेरी गल मन्नी गई, अच्छी गल है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। जे मन दा ना होवे उतों भी अच्छा। पता क्यों? क्योंकि जेड़ा तेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा, वो बाबा दीप सिंह दे मन मुताबिक हो रहा है। ते ओदे मन मुताबिक जो हो रहा वो गलत नहीं हो रहा, भला हो रहा है। अज बाबे नू कह दो बड़ी दूरों में आई हाँ, अजीव रूपी स्त्री है, भावें बंदा है भावें वो जनानी है, असी जीव रूपी स्त्रियां बापू दियां। बड़ी दूरों आई हाँ मैं बाबा, मेरी बाह ना छड्डी, पड़दे पाई रखी, पाई रखी। चौंकड़े मार लो, मेरी बेनती बेनती है, हथ जोड़ लो। आ सामने बैठे जे गुरु रामदास, ते जिथे गुरु रामदास बैठे हुण चरना च खंडे वाला ही बैठा हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च गुरु रामदास बैठे, चरना च बाबा दीप सिंह बैठे, ते पाओ तरला पाओ तरला। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। बाबा दीप सिंह मेरे पिता, बाबा दीप सिंह मेरे पिता, तेरे बिन रुल जांगे। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। करो जोदड़ियां। साडी कदे ना छड्डियो बां, तेरे बिन रुल जांगे। पिता बाज बच्चियां नू होर केड़ा पुछदा। चाचे तायां दा सत्कार हुंदा, पर जेड़ा बाप लाड़ लडाउंदा ना बच्चियां नू, दूजा नहीं लडाउंदा। बाप घर आ जाए ना, बच्चियां नू चाह चढ़ जांदा है, प्यो आ गया मेरा,
ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡ ਪਿਓ ਨੇ ਲਡਾ ਦੇਣਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਡਾਉਣਾ ਲਾਡ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ, ਇਹ ਲਾਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਪੜੋ ਪਿਤਾ ਬਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਦੇ ਸੁਖ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਦੇ ਸੁਖ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਥਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਰ ਕੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਨਕੰਮਾ ਨਕੰਮਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਰ ਕੇ, ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਅੱਜ ਸਿੰਘ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਚ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਸਾਡੀ, ਮਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
इस वारी भी ये चुपहरा सवेरे 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ 9:45 ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10:30 ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 11, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੂਰੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। 9:45 ਵਜੇ ਸਭ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 25,000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ 2500 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਦਾਨ, ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 98 150 99 513 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 98150 89513 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਔਰ ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ 113 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵੀ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸਰਾਂ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, 200 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, 500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਈਏ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।